Hello students, welcome again in today's online lecture of Organization of Commerce and Management for 11th standard. Dear students, in our 5th lesson, Forms of Business Organization Part 2, up till now we have done the departmental organization, then statutory corporation, and just now we have completed government company. And today we are going to start with the new form of business organization, and it is multinational corporations, means MNCs. Now in this lesson we are going to learn about the features of multinational corporation, its meaning, and merits and demerits of this new form of business organization, which is now all over the world. Now here we are going to start with meaning of multinational corporation. See, a multinational corporation is a business organization that operates in many different countries at the same time. In other words, it is a company that has business activities in more than one country. A multinational corporation has facilities and other assets in at least one country and other than its home country. Such companies have offices and maybe they may be having the factories in different countries and usually have a centralized head office from where they coordinate global management. Very large multinationals may have budgets that exceeds those of many small countries. See, these multinational companies, we can see some examples of Indian multinationals like Bata India, Infosys and Tata Motors. Students, these multinational companies, main thing is that this company may have different branches throughout the world, and it may be possible that these multinational companies may be having their head office in their own country, and from that head office they can control the various branches which spreaded all over the world. So such company is called as multinational corporations. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन ही अशी बिझनेस ऑर्गनायझेशन आहे किंवा संस्था आहे की जी अनेक देशांमध्ये कार्यरत असते. म्हणजे एकाच वेळी ती कार्यरत असते. या कंपनीच्या बाबतीमध्ये असं आपल्याला म्हणता येईल की या कंपनीचं हेड ऑफिस हे त्यांच्या स्वतःच्या देशामध्ये असतं आणि मोस्टली त्यांच्या स्वतःच्या देशामध्ये असतं आणि त्याच्या ब्रँचेस किंवा त्याच्या शाखा या संपूर्ण जगामध्ये वेगवेगळ्या देशांमध्ये त्या कार्यरत असतात. म्हणजे एका हेड ऑफिसमधून ते अनेक देशामध्ये असलेल्या त्यांचे जे ऑफिसेस आहेत किंवा त्यांच्या ज्या शाखा आहेत त्या सर्वांवरती त्यांनी नियंत्रण ठेवलेलं असतं. तर अशी कंपनी म्हणजेच मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन्स. याचे उदाहरण म्हणून आपण दिलेलं आहे की भारतातील मल्टीनॅशनल कंपनीज कोणत्या आहेत, तर बाटा इंडिया आहे, इन्फोसिस आहे, टाटा मोटर्स आहेत. ओके, नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस द फीचर्स ऑफ दिस MNCs. There are so many points with which we can explain the features of MNCs, like huge assets and turnover. The second is international operations. The third is centralized control. Fourth is mighty economic power. Fifth is advanced and sophisticated techno. And sixth is professional management. Now we are going to discuss all these points in detail one by one. See, these multinational companies are having huge assets and turnover. It means as multinational company is operating on a global basis, they have huge physical and financial assets. This also results in huge turnover. Turnover means sales. In fact, in terms of assets and turnover, many multinational companies are bigger than
नॅशनल इकॉनॉमीज ऑफ सेव्हरल कंट्रीज. म्हणजे या ज्या मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन्स आहेत यांची एकूण मालमत्ता आणि संपत्ती ही खूप प्रचंड प्रमाणात त्यांच्याकडे असते. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की या ज्या मल्टीनॅशनल कंपनीज आहेत यांची जी वार्षिक विक्री आहे ती प्रचंड प्रमाणामध्ये असते. त्यामुळे यांच्याकडे अधिकाधिक प्रमाणात त्यांना आपली मालमत्तासुद्धा निर्माण करता येते. या मल्टीनॅशनल कंपनीची संपत्ती किंवा यांची जी वार्षिक उलाढाल आहे ती एखाद्या लहान देशाच्या अनेक देशांची जी राष्ट्रीय उत्पन्न आहे त्याच्यापेक्षासुद्धा त्यांचं जास्त असू शकतं एका कंपनीचे. तर इतक्या मोठ्या प्रचंड प्रमाणामध्ये त्यांच्याकडे संपत्ती आणि त्यांची वार्षिक उलाढाल ही चालत असते. नाव द सेकंड इज इंटरनॅशनल ऑपरेशन्स. MNCs have production and marketing operations in several countries, operating through a network of branches, subsidiaries and affiliates in host countries. म्हणजे या ज्या मल्टीनॅशनल कंपनीज आहेत त्यांच्या जे कार्य आहे म्हणजे प्रोडक्शन असेल म्हणा, मार्केटिंग असेल, सेल्सचं असेल, तर त्यांचं वस्तूचे उत्पादन आणि त्याचे वितरण या कार्याशी निगडित त्यांची जी अनेक कार्य आहेत ती अनेक शाखांच्या मार्फत चालत असतात. मग या मल्टीनॅशनल कंपनीच्या काही दुय्यम कंपन्यासुद्धा असू शकतात. तसेच या मल्टीनॅशनल कंपनीचे दुसऱ्या कंपनीशी असणारे संबंध किंवा त्यांच्या अखत्यारीमध्ये काम करणाऱ्या इतर लहान कंपन्या की ज्या दुसऱ्या देशामध्ये आहेत त्यांच्या मदतीने सुद्धा या मल्टीनॅशनल कंपनी आपला व्यवहार या करत असतात. नाव द थर्ड इज सेंट्रलाइज कंट्रोल. MNCs आर कॅरेक्टराइज्ड बाय युनिटी ऑफ कंट्रोल. MNCs control business activities of their branches in foreign countries through head office located in the home country. Management of branches operate within the policy framework of the parent corporation. म्हणजे या ज्या मल्टीनॅशनल कंपनी आहेत यांचं जे नियंत्रण असतं ज्या विविध देशांमध्ये यांच्या ज्या शाखा असतात किंवा यांचे जे ऑफिसेस असतात तर या सर्व शाखांवरती त्यांच्या होम कंट्रीचं जे ऑफिस असतं त्याच्यावरती नियंत्रण असतं. म्हणजे वेगवेगळ्या देशांमध्ये या मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशनच्या जे ऑफिसेस आहेत त्यांच्यावरती नियंत्रण हे त्यांच्याच देशात स्थापन असलेलं जे मेन ऑफिस असतं त्यांच्याकडनं केलं जातं. म्हणजे आपण याला असं म्हणू शकतो की सर्व मल्टीनॅशनल कंपनीवरती सेंट्रलाइज कंट्रोल असतं. त्यांच्यावरती नियंत्रण हे एका ऑफिसमधून केलं जातं आणि मोस्टली ते त्यांच्या होम कंट्रीमधलंच असतं. पॅरेंट कॉर्पोरेशन ज्याला आपण म्हणलेलं आहे. ओके. नाव द फोर्थ इज मायटी इकॉनॉमिक पॉवर. MNCs आर पॉवरफुल इकॉनॉमिक एंटिटीज. They keep on adding to their economic power through constant mergers and acquisition of companies in host countries. आर्थिकदृष्ट्या या मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन या प्रचंड सबळ असतात. म्हणजे यांच्याकडे प्रचंड प्रमाणामध्ये पैसा असतो आणि त्यामुळे यांची आर्थिक शक्ती ही प्रचंड असते आणि या शक्तीमुळेच त्यांच्याकडे जी आर्थिक ताकद असते ज्याच्यामुळेच या कंपन्या दुसऱ्या देशातील म्हणजे जिथं त्यांनी आपली शाखा स्थापन केलेली आहे त्या दुसऱ्या देशामध्ये त्या इतर ज्या त्यांच्या लहान कंपन्या असतील त्यांच्याशी त्या मर्ज होतात म्हणजे एकत्र होतात किंवा त्याला ॲक्वायर करतात म्हणजे त्यांचे शेअर्स वगैरे खरेदी करतात, त्यांची संपत्ती खरेदी करतात आणि मग या मल्टीनॅशनल कंपनी त्या कंपन्या चालवतात. म्हणजे पूर्ण मायटी इकॉनॉमिक पॉवर या मल्टीनॅशनल कंपनीच्या हातात आहे. ओके. तर अशा पद्धतीने ज्या देशामध्ये या कंपन्या आपल्या नवीन निर्माण करतात
नवीन ऑफिस निर्माण करतात किंवा नवीन स्थापना करतात, तर त्या देशामध्ये त्या हळूहळू आपली आर्थिक सत्ता तिथे गाजवताना आपल्याला त्या दिसून येतात. म्हणून यांना म्हटलेलं आहे की ऑल these मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन्स हॅव मायटी इकॉनॉमिक पॉवर. Now the fifth is advanced and sophisticated technology. Now here generally MNCs has advanced and sophisticated technology at its command. It employs capital intensive technology in manufacturing and marketing. या ज्या मल्टीनॅशनल कंपनीज आहेत यांच्याकडे ॲडव्हान्स म्हणजे एकदम आधुनिक असं तंत्रज्ञान त्यांच्याकडे असतं आणि या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बळावर या ज्या कंपन्या आहेत त्या प्रचंड प्रमाणात भांडवली ज्या तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. भांडवली तंत्रज्ञान म्हणजे की अधिकाधिक मशिनरींचा वापर इथे केला जातो, कारण या ज्या मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन्स आहेत त्यांच्याकडे आर्थिक सुबत्ता असते आणि या पैशांच्या बळावरती त्या सर्वात ॲडव्हान्स असं जे काही टेक्नॉलॉजी असेल, मशिनरी असतील, इक्विपमेंट्स असतील यांचा वापर करून या वस्तूचं उत्पादन करत असतात आणि उत्पादित केलेल्या वस्तूंचं मार्केटिंगसुद्धा त्या अतिशय प्रभावीपणे करू शकतात. तर आपण असं म्हणू शकतो की ॲडव्हान्स आणि सॉफिस्टिकेटेड टेक्नॉलॉजी असल्यामुळे मल्टीनॅशनल कंपनीला उत्पादन करणे, वस्तूचे उत्पादन करणे आणि त्याचं वितरण करणे म्हणजे त्याचं मार्केटिंग करणे हे सहज शक्य आहे. नाव द सिक्स्थ इज प्रोफेशनल मॅनेजमेंट. सी MNCs employ professionally trained managers to handle huge funds, advanced technology and international business operations. म्हणजे या ज्या मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन्स आहेत त्यांच्याकडे जे व्यवस्थापन आहे ते अतिशय प्रोफेशनलरित्या केलं जातं. म्हणजे इथे जे काम करणारे कर्मचारी आहेत किंवा मॅनेजर्स आहेत, तर हे जे मॅनेजर्स आहेत, कर्मचारी आहेत ते अगदी प्रोफेशनल असतात. एक्सपर्ट पीपल ते नियुक्त करतात आणि त्यामुळे त्यांचं व्यवस्थापन हे चोख असतं आणि जे निर्णय घेतले जातात व्यवस्थापनाचे ते पूर्ण इंटरनॅशनल बिझनेस एन्व्हायरमेंट कसं आहे याचा अभ्यास करूनच ते घेतले जातात. म्हणूनच या मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशनची उन्नती होताना आपल्याला दिसून येते. सो डिअर स्टुडंट्स, टुडे वी हॅव डिस्कस ऑल दीज फीचर्स ऑफ MNCs लाईक ह्यूज ॲसेट्स अँड टर्नओव्हर. म्हणजे यांच्याकडे प्रचंड प्रमाणामध्ये संपत्ती आहे आणि यांची आर्थिक उलाढालसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर असते. देन सेकंड इज इंटरनॅशनल ऑपरेशन्स. म्हणजे पूर्ण जगामध्ये या मल्टीनॅशनल कंपनीज त्यांच्या विविध शाखांच्या मार्फत कार्यरत असतात. थर्ड इज सेंट्रलाइज कंट्रोल. या सर्व शाखांवरती त्यांच्या होम कंट्रीमध्ये जे त्यांचं मूळ ऑफिस आहे किंवा त्यांचं मूळ ज्याला आपण देश म्हणू शकतो, ओरिजिनल कंट्री आहे, तर त्या ओरिजिनल कंट्रीमधलं जे ऑफिस आहे तिथून या सर्व शाखांवरती नियंत्रण हे केलं जातं. मायटी इकॉनॉमिक पॉवर मीन्स ऑल these multinational companies are having the all economic power with them because they have the all capital, huge capital with them, and due to this they can raise the economic power. And fifth is advanced and sophisticated technology. See, as these multinational corporations have huge economic power, they can purchase the advanced technology for the manufacturing purpose and they can use the modern techniques of marketing also. And last is professional management, means all these multinational companies are having the qualified, good and smart people as their employees, and with these all professional people these multinational company can enjoy the professional management. So all these are the features. Now we are going to discuss some merits of multinational corporation with the help of following points like employment generation. The second is inflow of foreign capital. The third is proper use of idle resources. Fourth is technical development. Fifth is managerial development. Sixth is end of local monopolies. Seventh one is improvement in standard of living. And eighth one is promotion of
international brotherhood and culture. Now, see the first point, what it tells, employment generation. See, MNCs create large scale employment opportunity in host countries. This is a big advantage of multinational corporation for countries where there is a lot of unemployment. म्हणजे ज्या MNCs आहेत, मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन आहे, या कंपन्यांमुळे अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी या निर्माण होतात. म्हणजे जी होस्ट कंट्री आहे, म्हणजे ज्या देशामध्ये या मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन आपल्या शाखा ओपन करतात किंवा स्टार्ट करतात, तर त्या देशामध्ये या अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी या उपलब्ध करून देतात. आणि या ज्या मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन आहे त्या एक प्रकारे अशा देशांना वरदानच आहे की जिथं अनएम्प्लॉयमेंट हा एक मोठा आणि गंभीर प्रश्न आहे. तर या कंपन्यांमुळे या देशातील जो सामाजिक प्रश्न आहे बेरोजगारीचा, तो मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला सॉल्व झालेला दिसून येतो. नाउ द सेकंड इज इन्फ्लो ऑफ फॉरेन कॅपिटल. सी, MNCs bring in much needed foreign capital for the rapid development of developing countries. This inflow of capital will bring much needed boost for growth of the domestic economy. आता ज्या डेव्हलपिंग कंट्रीज आहे त्यांच्यासाठी या MNCs म्हणजे एक प्रकारे विदेशी भांडवल जे आहे, जे फॉरेन कंट्रीमधनं येतं, ते या मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशनच्या येण्यामुळे विकसित देशांसाठी एक तो प्रगतीचा मार्गच झाला आहे. तर या MNCsमुळे जे आता विकसनशील देश आहेत की ज्यांची अजून प्रगती होत आहे, विकासाकडे ज्यांची वाटचाल चालू आहे, तर अशा देशांसाठी या मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन म्हणजे एक असं आपण म्हणूया संधी आहे की ज्यामुळे विदेशी जे भांडवल आहे ते सहजपणे या देशामध्ये ते गुंतवले जाते आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये या विकसनशील देशांना आपली आर्थिक प्रगती करण्याचा मार्ग त्यांना सुकर होत चाललेला आहे. ओके, नाउ द थर्ड इज प्रॉपर यूज ऑफ आयडल रिसोर्सेस. सी, MNCs आर इन अ पोझिशन टू यूटिलाइज आयडल फिजिकल and human resources properly of the host country because of their advanced technical knowledge. This results in an increase in the national income of the host country. आता बघा, या MNCsमुळे ज्या होस्ट कंट्री आहेत तर त्यांच्या देशामध्ये जे सर्व संसाधने आहेत, भौतिक असतील किंवा मानवी असतील, तर या सर्व संसाधनांचा योग्य प्रकारे वापर या MNCsमुळे होत आहे. म्हणजे या ज्या मोठ्या मोठ्या कंपन्या आहेत त्यांनी विकसनशील देशांमध्ये एंट्री केल्यामुळे त्या देशातील ही जी भौतिक साधनं आहेत की जी अशी नुसती पडून होती, ज्याचा काही प्रॉपर यूज हा त्या देशातील लोकांकडनं होत नव्हता, तर तो आता या MNCsमुळे शक्य झालेला आहे. या ज्या मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन्स आहेत त्या विकसनशील देशांमध्ये गेल्यामुळे, त्यांनी तिथं आपला व्यवसाय सुरू केल्यामुळे त्या देशातील संसाधनांचा, मग ते भौतिक असतील किंवा मानवी असतील, त्यांचा योग्य प्रकारे आता वापर करण्यात येत आहे आणि त्यातूनच मग नवनवीन वस्तूंची आणि सेवांची निर्मिती होताना आपल्याला दिसून येते. नाउ द फोर्थ इज टेक्निकल डेव्हलपमेंट. MNCs carry the merits of technical development of host countries. In fact, MNCs are a vehicle for transfer of technical development from one country to another. Poor countries also begin to develop technically after hosting MNCs. म्हणजे या ज्या MNCs आहेत, मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन आहेत, त्यांच्यामुळे जे गरीब देश आहे त्यांच्याकडे सुद्धा आपल्याला तांत्रिकदृष्ट्या त्यांचा विकास होताना दिसून येतो. कारण या ज्या MNCs आहेत त्या एखाद्या वाहनाप्रमाणे आहेत. म्हणजे एखाद्या डेव्हलप कंट्रीमधून त्या एखाद्या दुसऱ्या पुअर कंट्रीकडे ते जात असतात. तर त्यांच्याबरोबर नुसत्या त्या कंपनीज एका देशातून दुसऱ्या देशामध्ये जात नाहीत, तर त्यांच्यासोबत टेक्निकल किंवा आपण तांत्रिक जी
डेव्हलपमेंट आहे तीसुद्धा होस्ट कंट्रीमध्ये जाताना आपल्याला दिसून येतं. हे एक महत्त्वाचं वरदान या MNCजमुळे या गरीब आणि विकसनशील देशांना मिळत आहे असं आपण म्हणू शकतो. नाव द फिफ्थ इज मॅनेजरियल डेव्हलपमेंट. MNCs employ latest management techniques. People employed by MNCs do a lot of research in management. In a way, they help to professionalize management along with latest lines of the management theory and practice. This leads to managerial development in host countries. आता या ज्या MNCs आहेत, या ज्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत, या व्यवस्थापनाच्या आधुनिक पद्धतींचा वापर आपल्याला करताना दिसून येतात. आपण असं म्हणू शकतो की या ज्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत, MNCs आहेत, त्या विकसनशील देशांमध्ये व्यवस्थापनाच्या वेगवेगळ्या ज्या थिअरीज आहेत तर त्यानुसार थिअरीज घेऊन जात नाही तर त्याची प्रॅक्टिससुद्धा त्या तिथं करतात. म्हणूनच आत्ता या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमुळे अनेक जे विकसनशील देश आहेत किंवा गरीब देश आहेत यांचंसुद्धा व्यवस्थापन हे सुधारलेलं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे तिथल्या ज्या ओरिजिनल कंपनीज आहेत त्यांनीसुद्धा या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडनं व्यवस्थापनाचे धडे घेतलेले आहेत आणि त्याची ते सत्यामध्ये त्याची ते प्रॅक्टिससुद्धा करतात. म्हणजे वास्तवामध्ये त्याचं ते पूर्ण इम्प्लिमेंटेशन करतात की जेणेकरून त्या कंपन्यांना चांगले रिझल्ट्स मिळतील. सो मॅनेजरियल डेव्हलपमेंट इज ऑल्सो देअर ड्यू टू these MNCs. Now the sixth one is end of local monopolies. The entry of MNCs leads to competition in the host countries. Local monopolies of host countries either start improving their products or reduce their prices. Thus, MNCs put an end to exploitative practice of the local monopolist. As a matter of fact, MNCs compel domestic companies to improve their efficiency and quality. आता या ज्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत त्यांच्यामुळे स्थानिक मक्तेदारी याचा पूर्ण बिमोड झाला आहे असं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे या ज्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत त्यांनी वेगवेगळ्या देशांमध्ये आपल्या कंपनीची स्थापना केलेली आहे. त्यामुळे तिथले जे स्थानिक जे प्रोड्युसर होते किंवा स्थानिक ज्या कंपन्या होती त्यांची बाजारपेठेमध्ये मक्तेदारी होती. ती मक्तेदारी आता बऱ्याच प्रमाणामध्ये कमी करण्यात आलेली आहे. तर ही कशी कमी केली आहे तर एकतर लोकल जे प्रोड्युसर आहेत त्यांना आपल्या वस्तूचा दर्जा हा त्यांना उंचावावा लागत आहे किंवा त्यांना वस्तूची किंमत तरी कमी करावी लागत आहे. त्यांना या बहुराष्ट्रीय कंपनींशी तीव्र स्पर्धा करावी लागत आहे आणि त्यामुळेच या लोकलचे जे प्रोड्युसर आहेत किंवा उद्योग आहेत त्यांनासुद्धा आपल्या वस्तूचा दर्जा हा जागतिक स्तरावरती कसा नेता येईल याच्यासाठी त्यांना आता प्रयत्न करावे लागत आहे. तर अशा प्रकारे त्यांच्यासुद्धा उत्पादनामध्ये सुधारणा ही झालेली आपल्याला दिसून येते आणि स्थानिक जी मक्तेदारी होती ती पूर्णपणे आता नष्ट करण्यात यश या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना येत आहे. नाव द नेक्स्ट इज इम्प्रूव्हमेंट इन स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग. बाय प्रोव्हाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस MNCs help to improve the standard of living of the people of the host country. म्हणजे या ज्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत त्या दर्जेदार मालाचं उत्पादन करतात आणि योग्य सेवा आपल्या ग्राहकांना पुरवण्याचा त्या आटोकाट प्रयत्न करत असतात. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेमध्ये सुद्धा या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या उत्पादन आणि त्यांच्या सेवा सहजपणे सर्व लोकांना माफक किमतीमध्ये उपलब्ध आहेत आणि म्हणूनच लोकांचा राहणीमानाचा दर्जासुद्धा आता उंचावलेला आपल्याला दिसून येत आहे. कारण मल्टीनॅशनल कंपनीचे प्रोडक्ट्स अगदी घराघरामध्ये पोचलेले आहेत. अगदी स्थानिक बाजारपेठ अगदी खेडोपाड्यामध्ये सुद्धा आपल्याला बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रोडक्ट्स ग्राहक वापरताना दिसून येतात. कारण त्यांचा दर्जा आणि वस्तूची किंमत ही दोन्ही गोष्टी ग्राहकांना परवडते. नाव द नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ इंटरनॅशनल ब्रदरहूड अँड कल्चर.
See, MNCs integrate economies of various nations with the world economy. Through their international dealings, MNCs promote international brotherhood and culture and pave a way for world peace and prosperity. Now, with the help of these MNCs, the all the feelings of brotherhood is increasing throughout the world. म्हणजे या ज्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत त्या संपूर्ण जगामध्ये बंधुभाव निर्माण करतात. याचा अर्थ असा आहे की या ज्या मल्टीनॅशनल कंपनीज आहेत त्या पूर्ण जगामध्ये त्यांनी आपलं पाय आता रोवलेले आहेत आणि या ज्या कंपन्या आहेत त्या सर्व देशांशी आपलं नातं जोडत आहेत आणि त्याच्यामुळेच पूर्ण जगामध्ये सर्वच देश हे एकमेकांशी सहकार्याची भूमिका घेऊन आता ते आपला व्यवसाय किंवा व्यापार करताना आपल्याला दिसून येत आहे आणि त्याच्यामुळेच पूर्ण जगामध्ये शांतता आणि भरभराट करणे हा एकच उद्देश या मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशनचा आहे असं आपल्याला दिसून येतं. तर आपण असं म्हणू शकतो की एका अर्थाने संपूर्ण जग ही एक बाजारपेठ झालेली आहे या MNCजमुळे आणि सर्व जगातील राष्ट्र प्रगतीसाठी एकमेकांवरती अवलंबून आहेत आणि त्यासाठीच ते सहकार्याची भूमिका घेतात आणि संपूर्ण जगामध्ये शांतता नांदावी आणि त्यातून एकमेकांची भरभराट व्हावी अशाच प्रकारचा संदेश या MNCs सर्व जगातील राष्ट्रांना देतात असं आपण म्हणू शकतो. ओके, सो ऑल दीज आर सम मेरिट्स ऑफ MNCs and due to these MNCs now the whole world has become the one market and these MNCs are really, we can say, helpful for the host country for increasing their national income and raising the standard of living of the people. I hope students you have understood the concept of MNCs, features and merits of the multinational corporations. In our next lecture, we are going to discuss the remaining part of these MNCs. Till then, take care, be happy and goodbye students. Thank you.